आप देख रहे हैं बीजापुर समय। मैं आपके साथ खलील कलादगी। रसोई गैस सिलेंडर की बड़ी कीमत से गरमाई सियासत। बीजापुर में डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट मोइन शेख के नेतृत्व में केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त करते हुए बढ़े हुए घरेलू गैस सिलेंडर के दाम और पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में की गई बढ़ोतरी को वापस लेकर जनता को राहत देने की मांग की गई। देश में आम जनता को एक और बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की है। इस बढ़े हुए दामों से जहां लोगों की जेब पर असर पड़ेगा, वहीं रसोई का बजट भी बिगड़ने वाला है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी से सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस इसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का जन विरोधी निर्णय करार देते हुए इसका कड़ा विरोध कर रही है। इसी कड़ी में बीजापुर शहर में यूथ कांग्रेस की ओर से बीजापुर जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष युवा नेता मोइन शेख के नेतृत्व में शहर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सर्कल में केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो को आग लगाकर आक्रोश व्यक्त करते हुए जल्द से जल्द बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग की गई। इस विरोध प्रदर्शन में अपने ही कुछ अनोखे अंदाज में सर पर गैस सिलेंडर का मुकुट पहनकर उस पर बेले एरी के लिखवा कर पहुँचकर अपना आक्रोश व्यक्त किया हेरिटेज एक्टिविस्ट हमजा महबूब ने। इस मौके पर बात करते हुए कर्नाटका स्टेट यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सत्यजीत शिवानंद पाटिल, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट मोइन शेख, बीजापुर जिला कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट शकील अहमद बागमारे, बीजापुर जिला यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल खादर खादिम सहित और भी कांग्रेसियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी और पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाए जाने का विरोध व्यक्त करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता गंगाधर सम्मण्णी, बीजापुर जलनगर ब्लॉक कांग्रेस की अध्यक्ष आरती शाहपुर, कांग्रेस अल्पसंख्यक नेता शब्बीर जागीरदार, कांग्रेस नेता फयाज कलादगी, नॉमिनेटेड कॉरपोरेटर अशफाक मनगोली, नॉमिनेटेड कॉरपोरेटर परशुराम होसमनी, कांग्रेस नेता दिनेश हल्ली, बीजापुर जिला कांग्रेस समिति के प्रधान कार्यदर्शी वसंत वनमोड़े सहित कांग्रेस के और भी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे मौजूद। बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी ಅವರಿಗೆ नरेंद्र मोदी ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ದೇಶವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ पेट्रोल डीजल बेले ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ आज अंबेडकर सर्कल में
हम लोग यूथ कांग्रेस की ओर से प्रोटेस्ट किए हैं। आज जो जन विरोधी निर्णय लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके हम विरोध करते हैं और हमेशा कांग्रेस जन विरोधी के खिलाफ है। आज रोड पे, सड़क पे हमारी यूथ कांग्रेस की ओर से और कांग्रेस की ओर से प्रोटेस्ट किया गया है। और हम जब तक ये गवर्नमेंट सुधरेगी नहीं, जो सरकार जो कंटिन्यू करती आ रही है, गैस हाइक हो, प्राइस हाइक हो, या पेट्रोल का, डीजल का जो प्राइस हाइक करती आ रही है, उसको जब तक हम वो कम नहीं करती है, जो मिडिल क्लास फैमिली को जो उसका जो वादा किया था उन्होंने, उसको वादे को पूरा नहीं करती, तब तक हम लोग ऐसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे और जनता के साथ में कांग्रेस हमेशा साथ रहेगी। सर, जब कच्चे तेल का भाव बढ़ता है तो गैस सिलेंडर, डीजल का भाव बढ़ता है, चाहे कोई भी सरकार की। जब हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जब इससे ज़्यादा कच्चे तेल का भाव ज़्यादा था इससे, तब भी हमारा यहाँ तक रेंज नहीं आया था, 80 के अंदर था। आज 100 के पार हो गया है पेट्रोल और डीजल, और 900 रुपये गैस चल रहा है। हमारे सरकार में 400 रुपये थी, तब ये लोग 5 रुपये बढ़ने पर रोड शो कर रहे थे और रोड के विरोध हमारे कांग्रेस के खिलाफ रोड शो कर रहे थे। कच्चा तेल का भाव कम हुआ है, मगर ये सरकार जो है ना, अदानी और अंबानी की सरकार है। जैसे वो बोलते हैं वैसे वो प्राइस हाइक करती है। तब आगे क्या करेंगे? आगे वो कम करे तो ठीक है, वरना हम लोग पूरे देश में प्रतिभटना करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ये सरकार के हम लोग हमेशा कांग्रेस विरोध करती है। मोइन शेख, ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಬಿಜಾಪುರ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರೇನು ಗ್ಯಾಸಿನ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾವಿವತ್ತು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಿನ ಬೆಲೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಾಗಿರಲಿ, ಡೀಸೆಲ್ಗಾಗಿರಲಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಗಾಗಿರಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ದೊರಕು ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬುರೇ ದಿನ ದೊರಕು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹೇರ್ತೈತಿ. ಮೊದಲ ಏನು ಹಾಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತೆರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಹೋಗಲಿ, ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೇನಾದರೂ ಸಕ್ರೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೂ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ನಿಂತಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಪಂಚ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಇವರು ಯಾವತ್ತಿನ ತನಕ ಈ ದರಗಳನ್ನು ಇಳಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಅವತ್ತಿನ ತನಕ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೂಪವಾಗಿ, ಇನ್ನೂ ಉಗ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಏರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂಥೇಳಿ, ನಾನು युवा कांग्रेस राज्य प्रधान कार्यदर्शियागी सेवे सल्लिसलिकत्ತೀನಿ. ये सरकार एक धोखेबाज सरकार है। ये हमेशा देश की जनता को धोखा देती आई है। ये सत्ता पर भी जब बैठी है तो झूठ के बलबूते पर बैठी है। जैसे ही कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं, ये इमीडिएटली डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं। और जब आज कच्चे तेल के दाम कम हुए हैं, उसके बावजूद भी ये सरकार तेल के दामों में कमी करने की कोशिश नहीं करी, यानी कि डीजल और पेट्रोल को कम करने की कोशिश नहीं करी। और वहीं 50 रुपये गैस, जो घरेलू गैस होता है, उसमें बढ़ाया गया है। आप सोच सकते हैं ये जुमलेबाज सरकार
सरकार जो सबका साथ सबका विकास की बात करती थी, ये विकास नहीं कर रही है। ये अब जनता की, एक तो इन 11 सालों में इन्होंने जनता की जेब को खाली कर दिया है, अब ये जनता के कपड़े भी बेचने की तैयारी में है। मैं इस मंच से, आप मीडिया की तरफ से, मैं युवाओं को खास करके, क्योंकि ये नफरती राजनेता जो बीजेपी के, मैं सभी नेताओं को नफरती इसलिए कहता हूं कि ये विकास की बात नहीं करते, ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। तो मैं नौजवानों को अपना भविष्य ना खराब करें बीजेपी में जाकर। मैं तमाम हिंदुओं को कहूँगा कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी जिंदगियों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये क्रिमिनल बना रहे हैं, ये आपको डिग्री दे रहे हैं तो क्रिमिनल की डिग्री दे रहे हैं। तो मैं आपको यही चाहूँगा, अगर आप युवा अपना भविष्य अच्छा चाहते हैं तो आप कांग्रेस का साथ दे, कांग्रेस का हाथ को थामिए, तभी इस देश का भविष्य बनेगा। आपने देखा होगा कि हमारी कर्नाटक सरकार ने भी 5 गारंटी योजना को जारी करके कई गरीबों का भला किया है, आप सभी जानते हैं मीडिया वाले। तो एक ऐसा स्कीम बताइए जो बीजेपी ने इन 11 साल में किया होगा। बीजेपी का काम है सिर्फ नफरत पैदा करना, विकास के नाम पर लोगों को बांटना, मगर विकास नहीं करना। तो मैं फिर से यही कहूँगा, जब तक इस बीजेपी सरकार का खात्मा नहीं किया जाएगा, ये सरकार पूरे देश के हर एक नागरिक को बर्बाद कर देगी। तो मैं दोबारा कहूँगा, जो भी बीजेपी में युद्ध हैं वो सभी इस बीजेपी पार्टी से राजीनामा देकर हमारी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाइए, तभी इस देश का भला होगा। मैं इतना कहना चाहूँगा। सर, नगर शासक बसंत गौड़ पाटिल ने जो परवादी मोहम्मद के खिलाफ बयानबाजी की, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं उसके तो खंडन करते हैं, और ख़ास करके बीजापुर के तमाम यहाँ के जिम्मेदारों ने एक मीटिंग करके इस हरामखोर को, इस कुत्ते को सबक सिखाने का फैसला किया है। बहुत जल्दी आपको मीडिया वालों को भी बुलाया जाएगा और इसकी इत्तला दी जाएगी कि कब इस हरामखोर को हम सबक सिखाएंगे। ये अभी देख रहे हैं कि फेकू चंद गुजराती दिन ब दिन हर चीज़ महंगाई कर रहा है। मतलब गरीब लोगों को जिंदगी बर्बाद करने का नहीं, पूरे इंडिया को बर्बाद कर रहा है इन्हें। मतलब क्या है, ಈ झंड गुजराती ನನ್ನ ಮಗ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಬರೀ ಗ್ಯಾಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಕಾರಣ ಹಿಂದುತ್ವ, ಒಂದು ಅಂಡಭಕ್ತ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡಭಕ್ತರಿಗೆ ಆ ತೆಲಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಾನ ವಿಷಯ। ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸಗಣಿ ಭಕ್ತರು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆದ್ರೆ ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು। ಸಗಣಿ ಭಕ್ತರು ಕೇಳಿ ಅಂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆದರೂ ತಗೋತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೀದಾ। ಈ ಥರ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು। ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇದು ಬಡ ಜನತೆಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ, ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಡ ಜನತೆ ತುಂಬ ನೆಲಕಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವರು ಭವಿಷ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜನತೆ ಭವಿಷ್ಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ। ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲ। ಅದೇ ರೀ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಸಿದಾನೆ। ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನೋಡ್ರಿ 5,000 ಕೋಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। 5,000 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್। ಅಂದ್ರೆ सबका क्या कर रहे हैं, गरीबों का मुंह मार रहा है। क्या मार रहा है? गरीब लोगों का मुंह मार रहा है। तो बर्बाद कर रहे हैं इंडिया, पूरा बर्बाद हो रहा है इंडिया। तो ये अंड भक्ता शंड भक्ता ही नहीं, ये लोगों को कुछ समझ में आ रहा नहीं क्या कर रहा है नहीं करके। हाँ, बर्बाद हो रहा है इंडिया। ये आगे पूरा ऐसा रहा तो दिवाली होती है इंडिया करके बोलना चाहता हूँ। हमजा महबूब, हेरिटेज एक्टिविस्ट। ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ। ಸರಿ, ಸುಮಾರು 2014ರಿಂದ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರೀಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫ್ರೀಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟು ಪದೇ 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 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆನೂ ಏರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಇದು ದೇಶದ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದ ದುರ್ದೈವ ದಿನಗಳು ಇವೆಲ್ಲ। ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಬಡ ಜನರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಜನರ
ಏನು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ ಜೇಬುಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಒಂದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಇವರು ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ 4 ಜನರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಸೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಸೋದು, ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಂಥ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ದುರ್ದೈವ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಇಂಥ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಡ ಜನರ ಮಧ್ಯಮ ಜನರ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಬರೀ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇಶದ ಜನರ ಒಂದು ತಲೆಯನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಜಾತಿಯನ್ನ ಜಗಳ ಹಚ್ಚುದು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಇವ್ರದ್ದು. ಇವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು. ಇವರು ಜಾತಿಗಳ ಒಡಕು ಮಾಡುವಂತ ಇವರದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಇವರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿ. ಇವರು ಇಂಥ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ? ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಡ ಜನರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇನ್ನುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಲಿಂದ ಆಗಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಲಿಂದ ಆಗಲಿ, ಯಾವ್ದು ಸರ್ಕಾರಲಿಂದ ಆಗಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೌಕರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ನೌಕರಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು, ಪ್ರಧಾನಿಯವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಯುವ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಧಾನಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಇವರನ್ನ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವ ಮಟ್ಟನ ಇವರು ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತೇನು ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕದ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ರೇಟ್ 125 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಇದ್ದಾಗ 60 ರೂಪಾಯಿ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅದು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ರೇಟು ಭಾಳ ಕಮ್ಮಾಗಿದೆ. ಕಮ್ಮ ರೇಟ್ ಆದಾಗೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಬಡ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳಿದ ಅತಿಶಕ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಈ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು GST ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರುಪೀಸು ಆಮೇಲೆ ಡಾಲರ್ ರೇಟ್ 56 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ರುಪೀಸ್ 56 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಡಾಲರ್ ರೇಟ್ $1 56, ಇವತ್ತು 86 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲಿಕತ್ತದ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬರುವಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೋಹಿತ್ ಶೇಖ್ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ಬಡವರ ಮೇಲೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಬರೆ ಎಳೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಇವತ್ತೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮದು ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಏನೇನೋ ನಾಟಕ ಥರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಬಡವ್ರ ಪರ ಇಲ್ಲ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ ನಮ್ಗೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ಏನು ಒಂದು ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ತೀರೇನು? ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೋದಿಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಏನು ನೀವು ಬಡವರಿಗೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಏರಿಸಿ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಏರಿಸಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಉಗ್ರವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ನನಗಿಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈಗ ಮೋದಿಯವರು ಹಾಗೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ,
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಹಾಲಿನ ದರ ರೈತರ ಪರವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವುದೇ ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಪರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ. ಇವರು ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇವರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಕೇಳೋದು ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಯಾಕೆ? ನಮ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ BJP ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೋತಾ ಈಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾವು ಭಾಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಡವರ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು, ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲೇ ಏನೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ನಗರದಲ್ಲೇ ಯಾರ್ಯಾರ ಮಟ್ಟದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಏನಾಗನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ BJP ಸರ್ಕಾರ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಶವಂತರಾಯ್ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಮಿತ್ ಮುಷರಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ನಾವು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊಂಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಟಕ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।